کہ اگر انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی چاہے تو پاکستان کی کرکٹ بھی بند کر دے. اب عوام تو بلبلا اٹھے ہیں، نہ دوست ممالک سے پیسے مل رہے ہیں، 1 مہینے کی امپورٹ کے ہمارے پاس پیسے رہ گئے ہیں. یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان تو تباہ ہوا، لیکن تباہ کس نے کی؟ یہ اعتراف بھی ہے بین السطور کہ تباہ ہم نے ہی کی. کہ گزشتہ 10 مہینوں میں جس طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری ہوئی ہے اور جس تیز رفتاری سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور معیشت تباہی کی طرف گئی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سوچ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. انڈیا کی جو سرکار ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان جانا نہیں ہے، پاکستان سے حالات بہتر نہیں کرنے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ سوٹس پرائم منسٹر مودی اور ان کی ٹیم کو سوٹ کرتا ہے کہ جی آپ پاکستان کو ذرا ٹف ٹائم دے کے رکھیں. ہمیں کون سی پاکستان کی ضرورت ہے، ہماری کون سی اکانومی اٹیچ ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کے دور کی اکانومی سے اٹیچ ہیں. لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حقیقت کو پہلے وجوہات تلاش کریں. اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی کی حکومتیں ہوں، فوجی حکومت ہوں، ایک پارٹی کی ہو، دوسری پارٹی کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، صوبائی حکومت ہو، سب کی ایک ہی پالیسی ہے. آپ دنیا کے بہترین دماغ لے آئیں، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. اب اگر فار ایگزامپل ڈاکٹر جے شنکر آسٹریا میں بیٹھ کے ایک ٹی وی کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایسی بات ہے تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان جائے گی؟ کیونکہ ان کا تو اسٹیٹ پالیسی ہے کہ آپ نے پاکستان کو کس طرح اسٹیبلش کرنا ہے ایپی سینٹر آف ٹیررزم. اور یہ پاکستان یہ جو ٹی ٹی پی کی وہ کر رہا ہے، میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد کے کئی سبربس میں بیٹھے ہوئے ہیں 10-15-20 کلومیٹر دور، اور وہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. اس بندے نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان از ہیئر وی آر کمنگ، اور سامنے وہ پارلیمنٹ کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یا اس کو زوم ان کیا ہوا ہے. تو دیٹ شوز کہ وہ کس طرح وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور ان جگہوں کو. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں انڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں نیوزی لینڈ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، بڑی ٹیمیں جتنی برطانیہ انگلینڈ کی ٹیم ہو کے چلی گئی، لیکن انڈیا کی جو ٹیم نہیں آتی، تو یہ پیورلی ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک دس از نتھنگ ٹو ڈو ود اسپورٹس. اس کا اسپورٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے. اور پرائم منسٹر مودی نے یہ فیصلہ کر لیا اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی بی سی سی آئی کہتی ہے جی ہم تو آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد جتنے بھی آزاد ہوں پاکستان کے معاملے میں تو نہیں آزاد نا. وہ ٹھیک ہے باقی ان کو اپنے پروفیشنل ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں جی ہماری جو آزادی ہے وہ اس بات پہ بھی ہے کہ ہم پاکستان سے اپنی مرضی سے کھیلیں نہ کھیلیں. اس طرح تو کوئی حکومتیں نہیں کرنے دیتی. پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ تو بالکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ ہم سے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا انڈیا جائیں گے؟ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ وہ تو گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، لیکن پاکستان مس نہیں کرے گا کبھی بھی اپرچونٹی، کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے تو وہ ہی وانٹس ٹو ایکٹ کہ جی ہم تو دیکھو رسپانسبل ملک ہیں. دس از انڈیاز جاب کہ وہ ان کو دے ہیو ٹو کم فارورڈ اور ان کو ان چیزوں کو کرنا ہے. اب جو مثال کے طور پہ نجم سیٹھی جو ہیں ان کے لوگوں نے جے شاہ سے کانٹیکٹ بھی کیا کہ اگر آپ دبئی ہیں تو میں دبئی آ جاتا ہوں، وہاں مل لیتے ہیں، اور جے شاہ نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، رپلائی بھی نہیں کیا اس کے لوگوں نے. اب تو نجم سیٹھی اس کی بھی کمپلین کنٹینیوسلی کر رہے ہیں کہ بھائی جے شاہ جو ہے کرکٹ نہ کھیلنا ایک اور چیز ہے، لیکن ون شوڈ ہیو اے کرٹسی ٹو رپلائی کی کرٹسی تو ہونی چاہیے کہ آپ اگر آپ کا ایک جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹ ہے دوسرے ملک ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، آپ دبئی میں ہیں، اور کیونکہ وہ زیادہ میں نے معاملات میں دبئی میں ہی لاتے ہیں، آئی سی سی وغیرہ کے آفیسز بھی شاید ادھر ہیں، تو وہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آنا ہے دبئی تو میں آپ سے مل لوں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری ای میل کا جواب بھی نہیں دے رہے. سو یہ جو چیزیں ہیں، سو اٹ شوز کہ دا بی سی سی آئی جو ہے دے آر ناٹ کمپلیٹلی ورکنگ جو ہے وہ آن دیئر اون. دا بی سی سی آئی از لوکنگ دا پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان سے جو انسٹرکشنز ان کو ملی ہوئی ہیں یا امت شاہ صاحب نے دی ہوں گی کہ انہوں نے کھینچ کر رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں جانے کی آنے کی، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہیں. اب ظاہری بات ہے پاکستان کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ
जिसे कहते हैं ना कि ये सारा जो कैलेंडर वगैरह शो किया गया है इसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया हुआ, ना आपने वो सारा बताया। आप वो कैलेंडर जो है वो अवेलेबल है ऑन मीडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को मिस करना मेरा ख्याल है कि ये एक ज़्यादती है। और इसमें मैं तो जय शाह को भी कुछ नहीं कहूँगा बेचारों को, बिकॉज जय शाह ने भी वही करना है जो उनको। लेकिन एक चीज़ जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी है और वो बड़ी सीधी सीधी सी है। पाकिस्तान को अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक करनी है, पाकिस्तान को अपना जो क्रिकेट जो टीम है उसको अपनी प्रोफेशनलिज्म लेके आनी है। दे हैव टू विन एवरी मैच, दे हैव टू बी नंबर वन, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट अ क्रिकेट मैच, दिस इज़ ये एक मुल्क की इंसल्ट से भी मुतरादफ है कि अगर आप कहीं मैच जीत के आते हैं तो आपको लोग प्रोफेशनल कंसीडर करेंगे। अगर आप कहीं मैच हार के आते हैं, एक थर्ड क्लास क्रिकेट खेलेंगे, लोग कहेंगे यार इनकी तो टीम थर्ड क्लास है, इनके मुल्क में क्या जाना है। इस तरह की भी कई दफ़ा चीज़ें होती हैं। सो अगर आपके हमारी टीम के बल्लेबाज और खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन जो हैं वो अच्छा खेलेंगे, इसी तरह वुमेन क्रिकेट टीम जो वो भी अगर अच्छा खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दुनिया पाकिस्तान आएगी। लोग भागेंगे कि यार देखो उधर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे साथ खेलते हैं। ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ये दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो एक तो हमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, अपनी क्रिकेट टीम को, बल्लेबाजों को, उनके अंदर भी ज़रा नेशनलिज्म डालें, कौमियत डालें कि भाई ये जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना ये जिहाद कर रहे हैं, ये जिहाद ही वो जो है ना वो, खैर मैं तो इसको जिहाद नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक नेशनलिज्म इसके अंदर होनी चाहिए कि भाई आप जो है आपके अंदर कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो उससे मुल्क का नाम बुलंद होता है, रोशन होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, जो गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए दैट दे शुड पुट रिसोर्सेज इन स्पोर्ट्स। हमारे स्पोर्ट्स, हमारे पास एक ही तो बची है, टीम बची है, दैट इज स्पोर्ट्स में क्रिकेट है। बाकी हॉकी वगैरह तो हमने फारग कर दी। फुटबॉल के लिए हम लड़ते रहते हैं, हमारे जो लोग यहाँ पे मुंतज़मीन हैं वो बस कोशिश करते हैं कि फीफा वगैरह से पैसे पूसे लेके खा पी लो और इधर बस ऑफिस इंजॉय कर लो और इस तरह की चीज़ें। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो दीज आर देयर। लेकिन जय शाह का भारत की तरफ से उम्मीद रखना, दैट इज़ नॉट देयर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इमीडिएटली अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उनसे कनेक्ट करना चाहिए, टीमों से कनेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है उनसे कनेक्ट होना चाहिए और बाकी टीमों को लाते रहना चाहिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया विल बी द ओनली कंट्री में भी जिसने पाकिस्तान नहीं विजिट किया होगा, तो दैट विल मेक द केस कि भाई ठीक है सारे तो आ रहे हैं, आप नहीं आए, सो इट मीन्स the problem is not in security, the problem is in something else। जो कि जारी बात है, जिस तरह नजम सेठी कह रहे थे कि बिग थ्री तो आ गए तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, इंडिया को तो और ज़्यादा प्यार मिलेगा बिकॉज हम नेबर्स हैं, हम एक इलाके के हैं और इंडियन खिलाड़ियों को तो पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा पसंद किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी इंडिया में बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन इंडियन खिलाड़ियों को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोगों का दिल करता है कि हम इंडियंस को देखें। ऐसे ही लगता है जैसे हमारे ही जो है वो अपने ही हैं, लेकिन किसी दूसरे शहर से आए हैं या किसी दूसरे सूबे से जो है वो आए हैं। सो दे विल गेट एवरीथिंग, ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि ये चीज़ें जो हैं वो जो दिल्ली से मैनेज हो रही हैं वो वहाँ से मैनेज ना हो, ये प्रोफेशनली इसको देखा जाए। और इसी तरह पाकिस्तान जो है उसको भी अपने हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि हम ये जो आए रोज़ हमारे ऊपर बातें चीज़ें चलती रहती हैं ये ख़त्म होनी चाहिए एंड वंस फॉर ऑल इसको बंद करें यार, इस चीज़ को कि ये चीज़ जो है कि इधर से टीटीपी आ गया, इधर से वहाँ आ गया। अभी पाकिस्तान अगर एक मेजर ऑफेंसिव शुरू करता है, ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर रहा है, उधर से क्रिकेट टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हों, तो किस तरह का मैसेज आएगा। अगर एशिया कप के दौरान ही कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पाकिस्तान बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी देता है क्रिकेट फैंस को भी एंड ऑल दैट, और पूरा कॉर्डन ऑफ होता है, उधर पहुँचना, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है। बिकॉज देखें पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे वल्नरेबल तो है इन चीज़ों के साथ, तो ये चीज़ें जो हैं दैट मेक अ केस, ये चीज़ें केस तो बनाती हैं कि हाँ भाई अगर कहीं पे दहशतगर्द ग्रुप हो, वहाँ स्पोर्ट्स हो। और आपको तो पता है जिस तरह अगर इंडिया ऑलरेडी बात ये कर रहा है कि जी हम पाकिस्तान जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, उधर से किसी क्रिकेट टीम पे हमला हो जाए तो ये एक और चीज़, और अगर इंडियन क्रिकेट टीम पे हमला हो जाए तो और मामला जो है वो जारी बात है। सो इंडिया बेसिकली उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा है एंड पाकिस्तान को इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में